Welcome to Physics Concepts classes. Now I am going to explain work power energy. In this lesson, they will give 8 marks question. What are they? First one, develop the notions of work and kinetic energy so that it leads to work energy theorem. After that, state the law of conservation of energy in the case of a freely falling body. Last one, what are collisions? Explain the possible types of collisions. Develop the theory of one-dimensional elastic collision. Out of these 3 questions, they will give 1 question. See, first I am going to explain. Develop the notions of work and kinetic energy so that it leads to work energy theorem. Just write down the questions. Define work. See here. Let us consider a horizontal surface. A body of mass m is placed on a horizontal surface. Let a force F is applied on a body. Let a force F is applied on a body. It travels a distance S. It travels a distance S. Here, the work can be defined as the product of force and displacement is called work done. Here, the product of force and displacement is called work done. Next, this is horizontal surface. A body of mass m is placed on a horizontal surface. Let a force F is applied on a body like this. This F can be resolved into 2 components. One is horizontal component. Here it makes an angle theta. Another one is vertical component. So this F can be resolved into 2 components. Horizontal component F cos theta. So the displacement of the body is S. Here the work can be defined as the product of horizontal component F cos theta into displacement S. So the product of horizontal component of force and displacement is called work. This can also be written as F bar dot S bar. This is called dot product. F bar dot S bar. So what are the SI units? SI units are, the SI unit for force is Newton and displacement is meter. What are the CGS units? Dyne, centimeter. So this can also be written as Newton meter or joule, and this can written as erg. Understand? This is work. What is the relation between them? 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. 1 Newton means 10 power 5 dyne. 1 meter means 10 square centimeter. So 10 power 7 dyne centimeter. Finally, 1 joule is equals to 10 power 7 erg. This is the relation between them. Understand? In IP point of view, no need to write this. Just you have to write what is work. The product of force and displacement is called work. Or the dot product of force and displacement is called work. So W is equals to F dot S, Fs cos theta. This much enough. Next, define kinetic energy. What is kinetic energy? The energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. It is denoted by Ke. The formula for kinetic energy is half mv square. What is kinetic energy? The energy possessed
by a body by virtue of its motion. It means any moving body produces kinetic energy. What are the examples? The examples are all moving vehicles. All moving vehicles. Another one, water flowing in a river. Water flowing in a river. Understand? Again I am repeating in Telugu. So work ante the product of force and displacement is called work. లేదా the dot product of force and displacement is called work. SI units, force కి SI యూనిట్ న్యూటన్, డిస్టెన్స్కి మీటర్. మనం ఇది వాడమమ్మ, జౌల్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. అలాగే CGS యూనిట్స్, న్యూటన్ అంటే డైన్, మీటర్కి సెంటీమీటర్. సో ఇది కూడా మనం ఎర్గ్ వాడతాం. ఈ రెంటికి మధ్య రిలేషన్ జస్ట్ ఇది మీకు తెలుసుకోవడం కోసం. ఎగ్జామ్లో మీరు ఇంతవరకు రాస్తే చాలు, ఓకేనా? డెఫినేషన్ రాస్తే చాలు. 1 జౌల్ అంటే 1 న్యూటన్ ఇంటూ 1 మీటర్. ఒక న్యూటన్ని CGSలోకి మారిస్తే 10⁵ డైన్. ఒక మీటర్ అంటే 100 సెంటీమీటర్ ఆర్ 10 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్. 10⁵ ఇంటూ 10 స్క్వేర్ అంటే 10⁷ డైన్ సెంటీమీటర్. డైన్ సెంటీమీటర్ ఏమంటాం? ఎర్గ్. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్? 1 జౌల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10⁷ ఎర్గ్. ఇదంతా జస్ట్ మీరు నేర్చుకోవడం కోసమే, ఓకేనా? నెక్స్ట్, డిఫైన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఏంటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే? ద ఎనర్జీ పొసెస్డ్ బై ఏ బాడీ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ మోషన్. మూవ్ అవుతూ ఉన్న ప్రతి బాడీకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. దానికి వెలాసిటీ ఉంటే చాలమ్మా. వెలాసిటీ ఉన్న ప్రతి బాడీకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ద ఎనర్జీ పొసెస్డ్ బై ఏ బాడీ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ మోషన్, ఓకేనా? మూవ్ అవుతున్న ప్రతి బాడీకి ఏముంటుంది? వెలాసిటీ ఉంటుంది. వెలాసిటీ ఉంటే దానికి ఎనర్జీ ఉంటుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫార్ములా ½mv². హియర్ v ఇండికేట్స్ వెలాసిటీ, m ఇండికేట్స్ మాస్ ఆఫ్ దట్ బాడీ. ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ మూవింగ్ వెహికల్స్. ఈ రోడ్డు మీద మూవ్ అవుతున్న ప్రతి వెహికల్కి వెలాసిటీ ఉంటుంది. సో దానికి ఏ ఎనర్జీ ఉంటుంది అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అలాగే వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఏ రివర్. రివర్లో వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉంది అంటే కొంత వెలాసిటీ ఉంటుంది. వెలాసిటీ ఉన్న ప్రతి బాడీకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అర్థమైందమ్మా? రైట్ డౌన్. మన నెక్స్ట్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం స్టేట్మెంట్. ద వర్క్ డన్ by a constant resultant force acting on a body is equal to change in its kinetic energy. So W కి ఫార్ములా ½mv² మైనస్ ½ ఇదేంటో మనకి దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చివరిలో అర్థమైపోద్ది. జస్ట్ ఒకసారి వినండి. దీని ప్రూఫ్ చూడమ్మా. ఇదొక హారిజాంటల్ సర్ఫేస్. ఈ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ మీద m అనే మాస్ను ఒక బాడీని తీసుకోండి. లెట్ us కన్సిడర్ ఏ బాడీ ఆఫ్ మాస్ m ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఏ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్. ఇట్స్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ u. లెట్ ఏ ఫోర్స్ F ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ ఏ బాడీ. ఫర్ t seconds. Then its velocity changed to v, final velocity v. The displacement is s and the acceleration is a. Understand? So the work done is equals to, what is the formula for work done? Work done is equals to the product of force and displacement. From Newton's second law, F is equals to ma into s. So work done is equals to ma into s. Equation 1. We know the kinematical equation. What is the kinematical equation? From v² minus u² is equals to 2as. From this formula I want s. So 2a ఇటు తీసుకురానమ్మా.
డినామినేటర్లోకి వస్తుందా? ఎస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ v square minus u square by 2a. Substituting this value in equation 1, therefore w is equals to ma into s means v square minus u square by 2a. మన క్యాన్సిల్ అవుతే ఏం చూడండి, యాక్సలరేషన్ క్యాన్సిల్. ఈ 1/2ని ముందుకు తీసుకురానమ్మా, ఏమవుతుంది 1/2 m. ఎవరు మిగిలారు ఇక్కడ? v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ మల్టిప్లై చేసేయండి. సో హాఫ్ m v స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ m u స్క్వేర్. ఇదేనా మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్? ఇటు చూడండి, v అంటే ఏ వెలాసిటీ? ఫైనల్ వెలాసిటీ. హాఫ్ m v స్క్వేర్ని ఏమంటాం? ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటాం. సో ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. u అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, హాఫ్ m u స్క్వేర్ని ఏమంటాం? ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఫైనల్ కేఈ మైనస్ ఇనిషియల్ కేఈని చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటాం. సో w ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇదేగా మన స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్పాను చూడండి. ద వర్క్ డన్, కొంత వర్క్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు బై ఏ కాన్స్టెంట్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ బాడీ. ఒక బాడీ మీద ఎఫ్ అనే ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ కొంత వర్క్ డన్ జరుగుతుంది. అది ఎవరికి ఈక్వల్? దానిలో చేంజ్ అయ్యే కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అర్థమైందా? సో ఇది టోటల్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ వర్క్ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ రాయాలి, తర్వాత కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెఫినేషన్ రాయాలి, ఆ తర్వాత వర్క్ ఎనర్జీ థీరం. అర్థమైందా? రైట్ డౌన్. ఆ వర్క్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వర్క్ ఎనర్జీ థీరంకి రిలేటెడ్గా ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఇస్తారమ్మ. టోటల్ ఈ మొత్తం కలిపితేనే 8 మార్క్స్. చూడండి ఏంటిది. ఏ పంప్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు లిఫ్ట్ 600 kg ఆఫ్ వాటర్. దీని సొల్యూషన్ చూడమ్మా. మాస్ ఇచ్చాడమ్మా, ఎంత? 600 kg ఆఫ్ వాటర్ పర్ మినిట్. అంటే టైం ఇచ్చారమ్మా. టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 minute. 1 minute అంటే 60 seconds. ఫ్రమ్ ఏ వెల్ 25 meters డీప్. ఎంత హైట్లో నుంచి వాటర్ని బయటకు తీస్తున్నాం? 25 meters డెప్త్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని పైకి లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ టు ఎజెక్ట్ ఇట్ విత్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్, ఎంత వెలాసిటీతో బయటికి పంపిస్తున్నామంటే 50 meter/second. క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ రిక్వైర్డ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద అబౌట్ టాస్క్. అయితే ఎంత పవర్ కావాలో చెప్పండి. ఓకేనా? చూడండి, పవర్ పీకి ఫార్ములా ఏంటి? వర్క్ డన్ బై టైం. ఒకసారి ఈ ఫార్ములాస్ వినడమా. వర్క్ డన్లో మొత్తం టైప్ చెప్తాను చూడండి మీకు. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి, రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది మీకు. వర్క్ డన్కి ఫార్ములా ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇప్పుడు ఇది ఫోర్సు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చి వర్క్ కనుక్కోమంటే ఫార్ములా. యాంగిల్ కూడా ఇచ్చారనుకోండి అమ్మా, వర్క్ డన్కి ఫార్ములా ఏమవుతుంది? F.S అంటే FS cos θ. ఇప్పుడు ఇది యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హారిజాంటల్గా బాడీ కొంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతూ ఉంటే, మీకు ఇందాక చెప్పాను నేను, ఏదైనా ఒక బాడీ కొంత వెలాసిటీతో హారిజాంటల్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఆ బాడీకి ఉండే ఎనర్జీని కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటాం. అటువంటప్పుడు అక్కడ జరిగిన వర్క్ డన్కి ఫార్ములా కైనెటిక్ ఎనర్జీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ m v స్క్వేర్. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇది ఎప్పుడమ్మా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హైట్. అంటే బాడీ కొంత హైట్లో ఉందనుకోండి అమ్మా, హైట్లో ఉన్నప్పుడు దాని మీద ఎనర్జీ ఉంటుందంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. దానికి ఫార్ములా mgh. వెలాసిటీ ఉంటేనేమో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అమ్మ. కొంత హైట్లో ఉంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. వెలాసిటీ హైట్ 2 ఉన్నాయి అనుకోండి, అక్కడ జరిగిన వర్క్ డన్ టోటల్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్. సో టోటల్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏంటి? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ.
ఏమవుతుందమ్మా ఫార్ములా mgh ప్లస్ హాఫ్ mv స్క్వేర్. అర్థమైందా? రెండు ఉన్నప్పుడు ఇది అంటే టోటల్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్. నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఫైనల్ వెలాసిటీ రెండు ఉంటాయి. అక్కడ జరిగిన వర్క్ డన్ వర్క్ ఎనర్జీ థీరంకి ఈక్వల్. ఏంటి వర్క్ ఎనర్జీ థీరం? హాఫ్ mv స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ mu స్క్వేర్. ఇదమ్మా, ఇవి జనరల్గా వర్క్లో ఉండే ఫార్ములాస్. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన డేటా చూడండి. మాస్ ఇచ్చాడు, టైం, హైట్, వెలాసిటీ, పవర్. హైట్ వెలాసిటీ రెండు ఉంటాయి. ఇక్కడ జరిగిన వర్క్ డన్ టోటల్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్ అమ్మ. ఓకేనా? సో వర్క్ డన్ ఫార్ములా టోటల్ ఎనర్జీ బై టైం టేకెన్. టోటల్ ఎనర్జీ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే mgh ప్లస్ హాఫ్ mv స్క్వేర్ బై టీ. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇక్కడున్న వాల్యూస్ జీ వాల్యూ మనకు తెలియదు కదా. జీ వాల్యూ వాడు ఇవ్వకపోతే 9.8 తీసుకోండి, వాడు ఇస్తేనేమో 10 తీసుకోండి. జీ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను చూడము. మాస్ m అంటే 600, జీ వాల్యూ 10, హైట్ చూడమ్మా 25, హాఫ్ ఇంటూ మాస్ అంటే 600, వెలాసిటీ స్క్వేర్ 50 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 50 ఇంటూ 50 బై టైం ఎంత 60 సెకండ్స్. సో దీన్ని మొత్తాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 15,000. పవర్కి యూనిట్ ఏంటి? వాట్. దీన్ని 15 కిలో వాట్ అని రాస్తాం. టోటల్ ఈ మొత్తం రాస్తే 8 మార్క్స్. అర్థమైందా? రైట్ డౌన్.